नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बच्चा बच्चा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कहि आसीछि जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे एते मध्यरु सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, पीएम किसान, सीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आउरी बहुत सारा खबर रहिछि। सेते पय वीडियोटी को शेष जाय देखंतु। ता सहित आपण एई न्यूज़टी को केउ जिल्ला रु देखुचंती हमको तळे कमेंट माध्यम रे निहाती जणांतु। आउ मो चैनल रे जदि नुआ करी आसीथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जा फलर एबोली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण माने नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। तबे आउ डेरी न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, भंगा गला बांग्लादेशी रहुतबा घर। जगदीशपुर जिला सदर थाना बेहरामपुर बस्ती रे संगीत बांग्लादेशी रहिबा स्थान रे पुलिस रो चढ़ाऊ। 6 संगीत बांग्लादेश को पुलिस थाना रे अटक रखितबा बेले 10 जन रो अधिक फेरार अछंते। चढ़ाऊ बेले गोटे बंदूक जबत होइतबा सूचना मिलिছে। एहा सहित बहु परिमाण रे आंध्र खंडा, कटोरी आदि मारणास्त्र जबत होइছে। घटनास्थल रो मुख्य अभियुक्त घर मालिक सिकंदर आलम अरफ सिको फेरार होई जाइছে। पुलिस विशेष सूत्र रो खबर पाई चढ़ाऊ करबा समय संगीत बांग्लादेशी मानक सहित पुलिस रो धमसा धपसे होइतिला बोली खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। इस्तीफा देले नीतीश कोड़े रे शपथ नेबे नुआ मुख्यमंत्री। इस्तीफा देले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा निर्वाचन रे एनडीए विजय हेबा परे पुणी थरे सरकार करबा को सजबाज हेलानी एनडीए। यार भितर नीतीश निज इस्तीफा पत्र राज्यपाल को दैचंते। यार भितर बिहार रे सरकार गठन पय जोरदार प्रस्तुति चलीछि। आसंता 3 दिन मध्य बिहार रे सरकार गठन होबो बोली जातीय गणमाध्यम रे सूचना मिलिछि। सूचना अनुसार नवेम्बर 20 तारिख रे शपथ ग्रहण उत्सव हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही शपथ ग्रहण उत्सव रे जोग देबे बोली जणा पड़िछि। शपथ ग्रहण उत्सव पाए पटना रो गांधी मैदान रे जोरदार प्रस्तुति चलीछि बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। साउदी देश रे भयंकर अग्निकांड जळी गले 42 भारतीय। तीर्थ यात्रा पाए भारत रु जाइतेले साउदी अरब देश। मात्र एबे सेटार एक भयंकर दुर्घटना समस्त यात्री जीवन जाइछि। एमानक भितर अनेक छोट शिशु थिबार मध्य कुआ जाउछि। साउदी अरबिया देश रे भयंकर अग्निकांड बस रे निया लागि जिबार 42 जन लोक जळी जाइतबा कुआ जाउछि। समस्त लोक भारतीय होइतबा सूचना। साउदी अरब रो मदीना रे एही अघटन घटिछि। साउदी देश रो भारतीयଙ୍କ ପାଇଁ उदय विराधक खबर आसी। आज भोर प्राय 1:30 समय एक यात्रीवाही बस एवं डीजेल टैंकर धक्का हेबा फल साउदी अरब रे अति कम रे 42 जन भारतीय उमरा तीर्थयात्री मृत्यु होइतबा जणा पड़िछि बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। चाषी पय आसिला बड़ खुशी खबर। नवेम्बर 19 तारिख रे आसीबो अकाउंट को 2000 टंका। बिहार एवं ओडिशा उपनिर्वाचन विधानसभा निर्वाचन फलाफल द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना 21तम किस्ती पय अपेक्षा शेष होइछि। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रत्येक चाषी अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतर करा जिवो। एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट रे प्रदान करा जायतिला बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। जयंको नेतृत्व रे 1 नंबर जिला अब नुआपड़ा मुख्यमंत्री कहिले। भाजपा नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे विजय लाभ कर इतिहास रचिछि। नुआपड़ा बासी भाजपा ऊपर भरोसा और विश्वास रखिचंते। नुआपड़ा रे एतर विकास होबो। भाजपा सरकार सेटारे 1421 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा करिचंते। जय ढोलकियाଙ୍କ नेतृत्व रे नुआपड़ा राज्य रे 1 नंबर जिला हबो। नुआपड़ा को नवनिर्वाचित विधायक नुआ रूप देव बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते बोली खबर मिली। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। चीन माटी तले विशाल सुना भंडार। चीन वैज्ञानिक माने एक विशाल सुना भंडार आविष्कार करिसंते। सर्वे रे शामिल थिबा भूतसत विमानक अनुसार जिनजियांग उइंगुर स्वयंशासित अंचल पश्चिम सीमा निकटवर्ती पहाड़ रे एही विशाल सुना भंडार मिलिछि। पारंपरिक आकलन अनुसार एही विशाल सुना भंडार परिमाण 1000 टन रो अधिक होई पारे बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। महिला मानक पय आसिला बड़ खुशी खबर। महिला को मध्य देबे 11000 टंका। महिला मानक पय खुशी खबर एणिके मध्य सरकार देबे 11000 लेखाय टंका। हां आज्ञा भारत सरकार देशर महिला मानक पय अनेक योजना प्रचलन करिसंते। जार लक्ष्य सेमानक आर्थिक भाव सशक्त करबा एवं समाज रे सेमानकर स्थिति को उन्नत करबा। आउ एपर एक योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एही योजना गर्भवती एवं स्तन्यपान करुथबा महिला मानक पय आरंभ करा जायतिला। जे मानको गर्भधारण एवं प्रसव समय आर्थिक सहायता आवश्यक। एही योजना अधीन सरकार महिला मानक 11000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करते। एही राशि सीधा सड़क डीबीडी माध्यम रे सेमानक बैंक अकाउंट को सीधा सड़क स्थानांतरित हुए बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु माने चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। ओडिशा विधानसभा इतिहास रे प्रथम थर शीत अधिवेशन को संबोधित करिवे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा विधानसभा इतिहास रे नवेम्बर 27 तारिख किछि एभली घटिबाको जाउछि जहा पूर्वरु केबे घटिनी। प्रथम थर पय देशर राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा को
ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର 27 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଥର ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମ୍ପି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାଇନାଲ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ କମିଶନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜର, ଗୋଇନ୍ଦାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଭଳି ବଡ଼ ସହର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ, ଉପକୂଳ ତଥା ସମୁଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବହୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। 93 ରନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 13 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। 15 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତରେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ 2010ରେ ଜିତିଥିଲା। ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 1 ଇନିଂସ ଏବଂ 6 ରନରେ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ପାରିନଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଧାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, କହିଲେ ନିଜ ପରାଜୟ ପାଇଁ। ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟ ପରେ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ କଥା ଉଠାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କଟା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ହାରିବାର ଅନେକ କାରଣ ବାହାରେ, ଜିତିବାର କାରଣ କେବଳ ଜୟ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ ଆମ ଦଳର ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସରକାରୀ କଳ ଅର୍ଥବଳ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବି 40,000 ଭୋଟ ପାଇଁ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ। ତଥାପି ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ PLIକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 19.2 ମିଲିୟନ ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 1 ମାସର ଦରମା ହିସାବରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 49,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜରିମାନା 50% ହ୍ରାସ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ମାଲିକ ଓ ଚାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ 1988 ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଜୁଲାଇ 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଫିସ୍ ଦେଇ ଚାଲାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣର ବାକି ପରିମାଣକୁ କମାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। MB ଆଇନର ଧାରା 192A ଅନୁଯାୟୀ ପରମିଟ୍ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାରା 194(1) ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଝ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଅଧିକ ବୋଝ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ଫର୍ସୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୁଣି ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏକାବେଳେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାସହ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କରିହେବ ଆବେଦନ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସରକାର ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।